Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abdalillah bismillah al-aliyah. Musayyam bainal barakati ala ma adalahu wa ala. Wa salli bi anni mawaikum wa sayyidul nabiyya. Wa nabiya min as-sunnah wa tabi'i mawaya. Wa salli wa sallim ala nur al-muslim bil-taqaddam wal-mawliyya. Rabbana fil qur'an al-karim wal-intibah. وعظم الله تعالى ويوم صدرات النبوية ويوم صحابة البر وموالا وتبديك الرسول الصبر وهذه الجرية ومن الأموال في دون القضاء والقضاء وعنصر من صدر الموجود فقود نزالا أمريا نادم نسل سلفيدا محلى المسالك بالغلام وعسير بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتل اللهم والرجلين يا سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صفة محمد وإذا الشمس سنية ابن ياسم واسمه ابن عبد المنام واسمه إرادة التي أنت من ارتقاء الإياه ابن موسى واسمه متمم سنة يشير التواصي من أجل قضاء القسية إلى أن تموت إلى الخرم المضطرب فأما إمام ابن كلاب واسمه ابن مرتب بن قبض وابن غالب بن واسمه قيس وإلى ينسب الخطوط قاسية وما فوقه كلاب كما جنى إليه كثير وارتضى ابن مالك بن نصر بن كلاب بن مسلمة بن مدركة بن إلياس وأول من أهدى البدن إلى رهاب الخرمية واتبع سنة صلى الله عليه وسلم ذكره تعالى ولباه ابن مضارب بن نزار بن ماد بن عدنان وهذا سلم الفرع بدل السنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم مسلم الشهر وباب وأنا بلا رجل إلا ذوي من المسمية إلى الدم إسماعيل إسمه والدمام فعظم من بالدعوة قد كويت الدنيا ولا كيف لا أحسن أكرم صلى الله عليه وسلم فاسد المنتهى صلي وسلم دائما على أبدا صلي وسلم دائما على أبدا وسلم
أنت في حياتي ما تعسماه صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده وأكرم من نسبته وكان من شفاء الجاهلية أو نسير ويوارده في مرضه صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده حفظ إلا كرامة لمحمد حفظا إلا كرامة لمحمد أباء الأمجاد صونا لاسمه أباء الأمجاد صونا لاسمه صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده تراه السفاح فلا يوسمهم آروه تراه السفاح فلا يوسمهم آروه من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده سواء في أسر إبراهيم بنيا ومن رغبة في جميل عبد المطلب عبده أدر الله مقر الكريم بأرسل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رضى الله على إبراهيم يا محمدية وبأرض اسمه وروحا بسراته ومدى ندعو إلى قريب صدرا أبدا سوريا وحسن قريب مجيب بأن تكون أم المصطفى وأبلغ السماوات والأرض بحمدها يا الباركاتية وسبحان
منه من نسيم صباح وقد شرعت بعد ذلك بأن النبات فلانا سندسيا والانسباب وأن السدر والجاري جناب ولتقد بأمري كتابا للقرآن بالسؤال عنصر العربية وقد أكثروا بالرسم والوجوه والأفواه وتباسر الرؤوس المساري والمغارب ودوام البخرية وتزد العوالم من الشرور كالساء أمية وبسر الجن بأغلال ثمني والدرج كان الغرب بالرهبانية وليس بعمر بالرزق الخبير وفيق الأسندا وعجل في المنام فقيل لا إنك قد حملت بشهد العالمين وخير البرية وسمي داود لمحمد أنه سنؤمته قباه أدل الله وضمر الكريم بأمسد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم بأمر الشرعان على مسؤول الأبواب المرية توفي بالمدينة المنورة عبد فكان قد داس بعنكنية من طائفة النجارية ومكث بالشمس كما يجعل سقمه وسراه ولما دم أمري على رجل سأل القمرية ولم سمال أن يرتل عنه صداع أضرب مولى المولى أنشي المريم في سبيل القدر القدسية وأخذ المخاص ولده صلى الله عليه وسلم نورا يدرى له سلام محل يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق القمامك هاجر الجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد جادا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا حيث صوتنا الله مرحبا يا من فضلوا أبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني الله مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا حسيني مرحبا مرحبا هذه ربي كل حمدي مرحبا مرحبا مستمرين ليس ينفع مرحبا مرحبا ثم مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا حسيني مرحبا مرحبا إن حبانا بوجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا حسيني مرحبا مرحبا يا رسول الله يا بك إن بك نسأل وبك يا إلهي يرى كل موصول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا لك السبيل كي به نسلم ونرشد ربي بلغنا بجاهك في جواري خير مراد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang berhormatan para alim, para kiai, para sesepuh lan bisepuh, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yogi Pranasa. Mugi-mugi kanthi kehadiran beliau ing dalu punika membawa berkah kagem kita sedaya. Ingkang hormati Ketua Takmir Masjid Al-Nasr serta anggotanya, ingkang hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi, ingkang hormati dan kula banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sedherek ingkang dalu punika rawuh ing Masjid Al-Nasr. Saderengipun monggo kita sedaya tansah muji syukur datang asalipun Allah Subhanahu wa taala bilih sedaya sampun pitato kenikmatan beliau, taufik, hidayah, inayah lan pituturipun sehingga ing dalu punika kita sedaya saged kempal manunggal dhateng Masjid Al-Nasr kanthi keadaan sehat walafiat boten alami tangan menapa. Shalawat salam kita aturaken kagem baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dhateng para keluarganipun, sahabatipun, ugi para pengikutipun hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, para sedherek ingkang kula hormati, saderengipun kula ngaturaken matur sembah nuwun iki terutama kagem Takmir Masjid Al-Nasr ugi panitia peringatan Maulid Nabi ingkang sampun nglaksanakake peringatan Maulid Nabi kanthi meriah nggih insyaallah saged hikmat. Mugi-mugi wonten niku klebet amal sae nggih lan Gusti Kang Maha Kuwasa paring piwales kanthi luwih kathah mugi luwih barokah. Kaping kalihipun kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem panjenengan sedaya warga kelompok ingkang sampun kersa ngrawuhi sebagai acara Maulid Nabi. Mugi-mugi rawuhe panjenengan iku klebet napa wujud syukur panjenengan kagem Gusti Kang Maha Kuwasa. Iki kula tingali jenengan rawuh nggih boten nganggur nggih, tetep dekat nggih, boten niat nggih, boten napa-napa nggih. Mugi-mugi wonten ing klebet
syukur lan mugi-mugi Gusti kang Maha Kuwasa paring waras kanthi wae kathah dibarokah. Lan mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya nggih bukti bilih panjenengan sedaya cinta kalih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tingkatan syafaatipun beliau lan mugi-mugi kita sedaya saged meneladani sifat-sifat beliau. Ngoten nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun iki wonten pengumuman iki atas nama pemerintah Desa Kelampok pilih dinjing Kamis niki Kamis tanggal 28 Oktober 2021 niki wonten vaksinasi COVID-19 nggih. Niki kula matur niki sekaligus undangan sinten mawon ingkang dereng vaksin sing nembe vaksin setunggal nggih mugi saged rawuh jamipun jam 8 ngantos jam 12 teng Balai Desa nggih. Gratis mangke nggih wonten undangan tapi kula niki matur nggih ora kula anggap nggih undangan nggih. Dadi monggo mangke dinten Kamis antaranipun jam 8 ngantos jam 12 sing dereng vaksin utawi nembe vaksin sepindah monggo saged rawuh dhateng Balai Desa. Karena target pemerintah itu minimal 70% itu kelompok sampun divaksin. Nah, cara bahasa ilmiah itu herd immunity ya, berarti sakit atau kekebalan secara massa secara menyeluruh. Ini mungkin memang sudah lancar. Salah satu yang sudah melakukan itu acara itu lakukan satu barokah dengan paringi kesehatan, sosial yang lancar, dan monggo mungkin sarang-sarang kita berangkat tausiah saking Bapak Kiai Yogi Pernaisa. Mugi-mugi tentu paripun barokah katene. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk sambutan yang kedua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram fadilah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yogi Pernaisa LCMA ingkang alhamdulillah ing dalem menika saged hadir saged rawuh dhateng tengah-tengah kita. Mugi-mugi kerawuhanipun panjenengan dhateng tengah-tengah kita menika bekto barokah, bekto tambahipun ilmu dhateng kita sedaya, sehingga insyaallah bibarokah kerawuhanipun panjenengan saged dadosaken langkung saenipun kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Kapingkalipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa Kelampok ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur monggo kita tansah syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kang punapa ingkang kedadosan punika kita tansah pinaringan nikmat, pinaringan maunah, pinaringan kesempatan, pinaringan kesehatan dening Gusti Allah, sehingga ing dalem menika kita saged sareng-sareng hadir dalam masjid An-Nasr menika kaperlu kita fa insyaallah kerawuhan kita sedaya datang masjid menika merupakan bukti
mahabbah kita, raos cinta kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanten insyaallah dawuhipun Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ora sempurna iman seseorang sehingga orang itu mencintaiku, kata Kanjeng Nabi, melebihi cintanya terhadap anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Terus yang dawuhipun Kanjeng Nabi menika bahwa Rasulullah SAW itu harus kita cintai di atas segala-galanya. Mugi-mugi kita dipun paringi rahmat dening Gusti Allah, dipun paringi nikmat dening Gusti Allah, sehingga kita saged mencintai Rasulullah SAW kanthi saestu amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun salaman ugi salam ugi tetap kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bibarakah sholawat mugi-mugi kita sedaya dipun akeni dening Kanjeng Nabi minangka umatipun, sehingga yen kita dipun akeni dening Kanjeng Nabi termasuk umatipun, fa insyaallah kita saged ngarep-ngarep syafaatipun Kanjeng Nabi fid wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, sapunika kita taksih dhateng wulan Rabiul Awal. Ya dhateng bulan Rabiul Awal menika milai awal bulan ngantos sakmenika bahkan ngantos telasipun Rabiul Awal menika dhateng pundi-pundi panggenan, dhateng masjid, dhateng mushola, bahkan dhateng griya-griya pribadi menika sedaya tansah ngawontenaken peringatan Maulidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika kenging napa? Kenging napa? Kita perlu ngawontenaken peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal peringatan mekaten menika boten nate dipun wontenaken kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Kanjeng Nabi rumiyin menika boten wonten secara lahiriah boten nate ngawontenaken peringatan ingkang mekaten menika. Menika dados kita ngawontenaken menika kita tiba kita anut dhateng napa ingkang sampun dipun wontenaken para ulama salaf rumiyin. Napa malih dawuhipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karomau wajah man adzama maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Ya dawuh Sayyidina Ali, sapa wonge sing gelem mulyakno ngedumno dina kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahruju minad dunya, ora bakal metu saka dunya iku lan boten bakal bejat illa bil iman, kejaba nggawa iman. Ya menika para bapak, para ibu, para sedherek-sedherek ingkang kawula hormati, ing dalu menika kita nderek-nderek ngawontenaken peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dengan niat
Tapi sepindah menika mugi-mugi kanthi kita mingeti kelairanipun Kanjeng Nabi, mugi-mugi kita bisa dipun takdiraken dening Gusti Allah. Kita binjang terjah kanthi beto iman lan husnul khotimah. Niku harapan kita yang pertama. Lajeng tujuan kita memperingati Maulid Rasulullah itu supados napa menciptakan rasa mahabbah, rasa cinta kita dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keranten apa keranten kita itu sangat perlu mencintai Rasulullah. Bahkan kita dengan mencintai Rasulullah itulah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kita. Karena dengan mahabbah, dengan rasa cinta kepada Rasulullah, insya Allah kami sepindah bisa menciptakan, bisa menumbuhkan rasa ittiba, semangat dari diri kita untuk mengikuti, untuk menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan rasa cinta kita dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sepindah kita menika wonten semangat dateng manah kita. Karena kita cinta dumateng Rasulullah itu pasti, itu pasti akan mengikuti, akan menteladani pada orang yang kita cintai, yang kita kadang wonten lari-lari niku ingkang ngefans dhateng artis niku biasanipun apa yang dilakukan oleh artis itu diikuti. Napa malah yang kita benar-benar cinta dumateng Rasulullah, kita membuktikan rasa cinta kita dumateng Rasulullah itu juga dengan kita ittiba, dengan mengikuti, dengan menteladani semua apa yang ada pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ingkang nomor kalih kedah rasa cinta kita menika bisa menumbuhkan rasa al-hikmah. Hikmah menika napa? Kita merasa mengabdi, kita mengabdikan diri kita kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasa, kalau kita benar-benar cinta dumateng Rasulullah, pasti ada semangat kita untuk selalu mengabdi. Bila menika kita takut dumateng pribadi kita sedaya, apakah cinta kita dumateng Rasulullah menika sampun saestu-estu dengan kita buktikan kita mengabdi, rasa pengabdian kita dumateng baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena napa keranten wonten makalah Arab yang mengatakan man ahabba sayyan fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu itu pasti dia akan menjadi hambanya. Yang kita wong sakniki kita kadang seneng kucing mawon nggih. Seneng kucing itu gampangane kita rela diapa-apane kucing nggih kita dadi kaya-kaya awak dhewe iku dadi kawulane kucing, mengabdi pada kucing. Napa malah yang kita bener-bener saestu cinta dumateng Rasulullah, kita kedah bener-bener tulus hati kita mengabdi dumateng ajaranipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mahabbah kita saestu-estu mahabbah dumateng baginda Rasulullah. Yang ketiga itu bisa dibuktikan dengan al-badlu wal aqah. Ada pengorbanan. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti rela berkorban. Berkorban apapun. Baik harta, nyawa, bahkan nyawa sekalipun akan kita korbankan untuk apa-apa yang kita cintai. Bila menika mugi-mugi apapun yang kita ingkang kita tindakaken ing dalu menika, waktu kita, kalau
kita merasa mengorbankan waktu kita hadir datang masjid menika, mudah-mudahan itu karena bentuk rasa mahabbah kita dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, mugi-mugi sepindah malih kanthi kita ngawontenaken peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ing dalem menika kita saged meningkatkan mahabbah kita, meningkatkan rasa cinta kita dumateng baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita membuktikan dengan 3 hal tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dumateng kita sedaya, maringi kekuatan dumateng kita sedaya, dadosaken dumateng kita sedaya termasuk umatipun Kanjeng Nabi ingkang saestu-estu ada rasa mahabbah, rasa cinta dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita saged ngajeng-ngajeng benjang dhateng akhirat, saged sareng-sareng dhateng kalih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten lan monggo kita sareng-sareng midhangetaken napa ingkang badhe dipun wekdal dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yogi Pranaisya, ingkang insyaallah apa yang akan disampaikan nantinya akan bisa menambah rasa cinta kita dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang menghormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pinisepuh, para pengurus takmir Masjid An-Nasr, Bapak Kepala Desa saha perangkatipun, Bapak Ibu, para rawuh ingkang nyuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala paring kula panjenengan sami saged ngempal dumateng majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sami mangke pindah malih saged ngempal sareng-sareng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatkan disarang kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah nindakaken sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi benjang datang hari akhirat, hari kiamat, pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang mulya, sampun ngantuk apa dereng? Oke. Dalu menika khusus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian, tetapi Nabi Muhammad itu penutup para nabi, khataman nabiyyin. Mila nek enten tiyang kok ngaku-ngaku sahabat dari Nabi Muhammad niku wonten nabi, jenengan pasti akan tiyang sing ngaku-ngaku niku mesti nabi palsu. Lah kanan kados sakmeniki niki kuwatah kepalsuan alis di palsu, hidup nggih palsu, untung nggih palsu, alamat nggih status nggih palsu. Mas pokoke cah cilik-cilik ngaten niku nggih wis biasa buat kepalsuan. Lagi kenalan 3 wulan nih pacaran nyeluke wis mama papa palsu. Lho kepalsuan yang kuat ah. Terus di zaman yang serba modern ini jenengan itu foto sakniki mboten kados zaman riyin. Zaman riyin kan ngangge roll. Gitu, fotone ngangge roll niku nek kobong kabeh larang dicucikno. Sakniki mboten to nganggo kados ngaten iki foto niku. Tek enek kamera 360. Sing nyun sewu sing rondok gelap ya sudah diputah kok. Putih ngono, gawe profil ngaten niku nyun sewu teng ngene statuse gambare wong delok masyaallah cah ayu nih bareng ketemu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoke kabeh palsu kan. Lah nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku memang manusia biasa, tapi disempurnakan oleh Allah. Lisannya disempurnakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penglihatan beliau disucikan. Ma zaghal basaru wa ma taghaw. Hati beliau dibersihkan, disucikan. Alam nasrah laka sadrak. Ilmu beliau disucikan, allamahu syadidul quwa. Seluruhnya disucikan sampai Allah niku memuji dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia. Jenengan waos ing Quran. Allah niku nek nimbali nabi-nabi lintunipun niku jangkar. Ya Musa, ya Ibrahim. Tapi untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Terus subhanallah, Nabi Muhammad niku makanya dari ujung rambut sampai ujung kaki niku menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata fi ini terus kata ulama, di dalam itu yang dimaksud itu dari ujung rambut ngantos ujung kaki ini itu saged dibuat sebagai sebuah teladan. Wong dari namanya saja pun benten loh. Di dalam Al-Quran disebut mimba ismuhu Ahmad. Jadi ada yang Ahmad dan Muhammad. Muhammad yang paling asma itu yang memberikan kakeknya. Jadi yang paling banyak dipuji dan paling banyak memuji Allah. Sakniki enten napa mboten tiyang sing dipuji di seluruh dunia disebut namanya tidak berhenti. Kalau kalian panjenengan sami pam sholat Isya ten niki, niku bisa jadi subuh di dataran Eropa. Mangke duhur misalnya di negara Arab. Terus muter dunia niki mboten berhenti menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mboten enten tiyang sing disebut kados ngaten niku. Oleh nyuwun sewu. Pak Tengku Chandra niki peneliti nama. 5.000 nama niku diteliti. Piyambake niku konsultan nama kalian logo.
Jadi wong nek kowe buka toko, niku konsultasi jeneng niku kali jenenge Pak Tengku Candani. Bayaran niku ten ben-ben Bu. Atusan juta. Niku namanya jeneng niku. Namanya jeneng termasuk salah satu klub sepak bola kalau nggak salah. Pundi. Niku logonya niku itu konsultasinya niku kali jenenge Pak Tengku Candra. Ini pernah dimuat di salah satu koran nasional. 5.000 nama niku diteliti. Piyambak itu termasuk salah satu kena opo Indonesia ini gemah ripah lok jinawi. Tapi kok kananane kurang sip. Niku terusnya salah jeneng. Sakjane sing bener niku terusnya piyambak niku Indonesia Raya. Terusnya piyambak lho. Dan termasuk jeneng niku kata Muhammad niku salah satunya yang dia teliti mengapa dia namanya bagus. Niku karena ada tasdidnya dan dobelnya Muhammad. Niku terus Pak Tengku Candra. Jadi jeneng niku bukan biasa. Jeneng niku membawa kebaikan atau tidak kebaikan. Mulane sewu. Nek zaman wong biyen terus loro-loran diganti jeneng dibancai. Niku mboten kok masalah bid'ah niki secara ilmiah niku mboten. Nek sewu, wong Kanjeng Nabi yang nanti kok ngerubah jeneng. Jenenge piye? Jadi nek wong Jawa misalnya kok jeneng Ngadenan, niku wis sae wong artine Adenan. Wong Jawa kan nek ngomong to nggih. Wah, iki paling kula jeneng Ngadenan. Ibake jeneng asline Adenan. Mergo wong Jawa, wong mbah kula jenenge Abdul Hamid Sulaimanul Kemet kok. Iki lho wong Jawa iki. Abdul Rahim kan jenenge Durakim. Nggih napa? Iki wong Jawa. Ngadenan. Dadi nek enek lantas Adenan itu nggih sae wong jenenge tetep Adnan. Tapi nek ilang kabeh dadi Denan niku ana, soalnya artine ngeden tenan. Denan. Lah nama Nabi Muhammad subhanallah niku diteliti Pak Tengku Candra, namanya tuh nama yang baik. Dari nama saja. Ahmad Muhammad dari nama saja. Belum yang lainnya. Panjenengan terus subhanallah, Kanjeng Nabi niku. Kula tak cerita niku. Nalikane kula teng Mesir niku kula gadah kanca niku pendeta. Jenenge Dr. Yohana Kulta. Jadi piyambake niku gadah buku judulnya Al-Islam fi Muftarakit Turuq. Karena nggih kanca kita biasa diskusi teng ngajenge pelataran napa niku gereja ngaten niku piyambake ngomong ngene. Darasul Islam 25 sana. Aku sinau Islam wis 20 tahun. Fara'aitul Islam dinul adli wal quwwah. Aku itu berpendapat Islam itu agama kekuatan, agama keadilan. Wal Masihiyah itu adapun Masihiyah Kristen dinul mahabbah, agama cinta. Fa'ufadilul mahabbah alal adli wal quwwah. Saya lebih memilih cinta daripada keadilan dan kekuatan. Setuju belum? Betul setuju? Siapa bilang Islam itu tidak agama cinta? Islam itu dinul mahabbah, melebihi apapun. Contohipun apa? Contohipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bentuk kasih alamin itu seluruh alam, tidak hanya manusia. Mulane jenengan pirsa piyambak beleh ini belum beleh. Beleh ini ora entuk nganggo sing ketul. Bagaimana supaya kemudian matinya cepat? Ngono ki dilus-lus, enggak boleh pesone iki ngungkal peso kok nang ngarepe. Ngono sing sampe dibeleh. Masa iki padha kita mengira niku koyo wedhus bareng aman apa gesek. Niku lho Nabi sampai dari hal sekecil itu. Napa malih terhadap nyun sewu. Niki sing jarang orang kemudian perhatikan. Kula panjenengan sami
sekarang berada di posisi seperti Kanjeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib nanti ngendikan sumben nek wong mukmin idza matal mukmin faka maudi ali. Wong mukmin iki nek meninggal sing nangis iki panggoke loro. Siji tempat dhewe iki salat, loro langit sing ning bumi iki tempate salat, sing loro sumben iki ning ngene langit. Di langit itu wong salat itu langit itu menaungi. Jadi ketika dia meninggal maka kata Imam Ali itu menangis. Tempatnya sholat ini. Mulanya yang sewu termasuk Imam Syaukani berargumentasi nek jenengan sholat sunnah niku kan terus kemudian pindah tempat karena besok menjadi saksi. Nik niki dados saksi mijing teng akhirat. Ketok-ketok ini lho. Ketok-ketok ini mati. Ahli makrifat. Wong sing derajate makrifat ape idu niku lho nganan mbek niwa niku mboten wani. Ditakoni lho jenengan kok idu mawon kok bingung. Bagaimana saya mau meludah kalau yang di sekitar saya termasuk batu semua bertasbih kepada Allah. Ngantos ngaten. Mulane jenengan kersa ketika Nabi Muhammad niku naik di Jabal Uhud, Gunung Uhud, niku kan gunung langsung saking senenge kan wabah buat sampai Kanjeng Nabi ngendikan usbud menengoh Pak Mugi. Terus Kanjeng Nabi ngendikan Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini gunung. Dia mencintai kita, kita mencintai Uhud. Nah, wong saleh niku nek disebut nama Uhud niku mengatakan radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridhoinya. Biasanya radhiyallahu taala anhu kan kangge wong. Niki mboten. Tapi kagem Uhud niki termasuk panjenengan nanti kisah masyhur sing nangise napa Jirun Nakhlah niku napa jenenge sing didadekno sandarane Kanjeng Nabi terus gak didadekno sandarane Kanjeng nangis guru-guru. Dados niki kayu niki koyok-koyok niki benda mati. Tapi sejatosipun mereka bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Sedemikian rupa Islam mengajarkan untuk kemudian merumah benda mati. Napa malih sing urip? Mulai jangan bersopi Mbak. Kanjeng Nabi ketika di Taif niku riyen boten kados sakniki, Pak. Taif itu kan antara gunung-gunung, bukit-bukit nek jenengan nate tindak Magetan, napa sing nate tenggene puncak niku mirip sakniki pun ijo. Maka disebut Qaryatul Muluk. Sakniki jenenge disebut Qaryatul Muluk, desa para raja. Jadi pangeran-pangeran raja-raja niku nek liburan niku teng kota Taif. Tapi riyen sejarahipun kota Taif niku nek jenengan maos. Kanjeng Nabi ketika sana berdakwah, dia tepi watu. Diprovokasi anak-anak mudanya. Kanjeng Nabi niku ngantos geten terus bersandar di pohon ngaten niku lajeng Allahumma ilaika asqutu fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kanjeng Nabi ya Allah, kula mboten gadah daya upaya lagi. Datanglah kemudian malaikat, dalam beberapa riwayat malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung, Malakul Jabal. Dados sing jaga gunung niku mboten Mbah Marijan to. Sing jaga gunung iki enten malaikate. Datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, jika engkau perintahkan aku untuk menghancurkan penduduk kota Taif, gunung itu digelekno. Napa jawaban Kanjeng Nabi? La bal arju ayakhrujallahu min aslabihim faya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan berharap dari tulang sulbi mereka keturunan besok ben bakal ana wong sing nyembah Gusti Allah lan tidak mensekutukannya. Dan itu terjadi. Ini Kanjeng Nabi. Lho sekarang ini jenenge makruf di atas cinta. Mulai nyuwun sewu, Pak. Nek mawadah, kasih sayang, saya berbuat baik ke orang berdasarkan mawadah. Mergo kula seneng kalih tiyang niku apik kalih kula. Tapi nek jenengan berlaku baik kalih tiyang sing jenengan gedhingi, napa wonge gedhe kalih jenengan, wonge gedhe lah. Wonge elek kalih jenengan niku jenenge ma'ruf. Niku yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sak dhuwure, Pak,
sak dhuwure cinta. Ini Kanjeng Nabi. Maka di dalam Al-Qur'an itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wong lanang niku Pak dikengken sabar, ma'ruf, memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Meskipun jenengan boten seneng kali bojone. Jadi sing dikon sabar niku sakjane wong lanang. Tapi rata-rata sing dikon sabar wong wedok. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lho jenengan besok ya Mbak. Subhanallah kisah Kanjeng Nabi. Kalau niku sampai ya Allah Rasulullah niku nate tempalan kados ngaten iki dalam beberapa riwayat niku dengan istri-istrinya, tapi riwayat yang lain dengan sahabat-sahabatnya. Nah, istrinya Zainab itu kemudian memerintahkan pembantunya untuk nyuguhno kurma enten nampanipun, dinampang. Lewat kados ngaten iki enek Aisyah. Karo Aisyah iki ditamplek kene. Pecah niku, Pak. Kanjeng Nabi niku lho, terus bangkit dengan dari teman-temannya niku, ngaten niku dipun boten, Pak. Dia tidak tahu rawat wajahnya iki biasa mawon. Dijumbuti kurmanipun. Terus dimasukkan tengene tak nampan sing bekas pecah niki wau, disuguhna tamunipun napa Kanjeng Nabi? Gharat ummukum. Ibumu cemburu. Kira-kira kan jenengan pripun, Pak? Nampan pecah ngisi-ngisi ning wong nek tamu bisa. Lho Kanjeng Nabi masa orang terhormat tapi nggih mboten izin. Pecah niku sampeyan gharat ummukum ibumu cemburu. Masyaallah. Nggih mboten sukare Aisyah. Ya cuma dalam hadisnya ta'amun bi ta'amin inaun bi inain. Artinya panganan ya diganti panganan, sing pecah ya diganti barangnya sing pecah niku wau. Masyaallah. Soale hadis niku. Mulane subhanallah Pak, ngapunten. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku memperlakukan termasuk dengan istrinya itu luar biasa. Ngerti kanan. Lah saat ini nyun sewu, saestu ya Allah, kita ini perlu mencontoh Kanjeng Nabi. Jangan permasalahan itu betul usah dawa-dawa yang jogo. Permasalahan rumah tangga mawon antar suami istri. Niku mawon pun jadi masalah piyambak kok. Keranten kadang tidak bisa memahami istri, istri tidak bisa memahami suami. Tengawi niku nembe nganten anyar Bu 7 wulan lagi. Sing jenenge wong lanang lagi 7 wulan ku ya jenenge terantangan golek penggawean kan yo angel. Angger mulai celatu terus mbek bojone sing wedok. Diomeni terus. Angger mulai sak bedino. Akhire niku gregetan to tukaran itu ditekek dadak kebablasan mati Bu. Masa dari jenengan ditekek kali bojone jenengan. Makanya nyun sewu Pak, ngapunten niku kula sampaikan jenengan cek teng internet. Nyun sewu Pak, ngapunten saestu jumlah angka perceraian di Bojonegoro dalam 1 tahun itu mencapai 1985 atau 1895. 1 tahun. Teng pengadilan Bojonegoro. Masyaallah. Kene goro-goro nek masalah kadang-kadang masalah sing sepele. Kulo tak cerita jenengan mboten nggih. Goro-goro nek sing tahu isi siji. Tahu isi siji, Bu. Sing lanang niku jam 12 mulai lesu buka tudung saji mboten enten panganan. Bojone entuk pesenan goreng tahu isi. Dijupuk siji dipangan, ngamuk sing wedok. Tahu pesenan mbok pangan. Sing lanang muntap sak tanpa dibuak kabeh. Akhirnya Pak ngapun gini pengadilan. Sing hakim niku Pak Muhaimin kanca kula. Ya cerita. Sampeyan lho Pak ngono ya mbok buak kabeh. Sampeyan ngono Bu. Tahu siji ngono. Ngaten niku mental mboten saged didamaikan. Akhirnya pisah goro-goro tahu isi. Lho itu terjadi. Lah nek Kanjeng Nabi mboten nyun sewu jeneng besok. Jadi kan mau sirahipun Kanjeng Nabi. Jam sak menten niku pun besok. Kinggo Kanjeng Nabi nek cara-cara mriku kan mboten jam patokane. Waktu sekian Nabi niku pulang. Ibunda Aisyah niku pun ngamping teng ngene lawang. Menunggu kedatangan suaminya. Masyaallah.
Kira-kira bu umpama jenengan ngamping ngenteni kakunge jenengan rawuh. Kira-kira niku bojone sampean. Mek apa kaya bagli nang kono. Ya Allah, nanti Nabi niku subhanallah. Jadi yang saya kalau disebut Islam itu hanya agama kekuatan dan keadilan, buatan setuju. Wong Ibunda Aisyah niku lho, unta niku mlakune ora tepake digepuki kali Ibunda Aisyah. Dipenging kali Kanjeng Nabi, ya Aisyah alaiki birrizqi. Fa inna rizqa la yad'u fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu. Aisyah, awakmu iku kudu lemah lembut. Kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali menjadi baik. Tapi kalau sudah tercabut, maka dia akan menjadi buruk. Jadi Kanjeng Nabi ini ya Allah, sholat bu ditumpahi putune niku. Ditumpahi putune iki ya sujud terus damai. Sampai jamaah niku terus ngangkat turune. Baru Kanjeng Nabi terus ngendikan, awakmu mesti ngira nek apa-apa nggih Kanjeng Nabi. Aku gak pengen putuku sing dolanan ning gone geger kuwi mau gak puas oleh dolanan. Kira-kira jenengan ditumpahno. Bu. Ngoten Kanjeng Nabi ya Allah. Makane kemarin itu kalau teng SMP kan ada pertanyaan menarik itu. Pak, bagaimana saya bisa mencintai Nabi Muhammad kalau saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad? Seakan saya minta koi. Pak, bagaimana saya bisa mencintai Nabi Muhammad kalau saya tidak pernah ketemu Nabi Muhammad? Ya kalau jawab guyon. Ada loh orang yang dekat secara fisik. Saya dekat secara fisik begini. Tapi orang yang dekat secara fisik tapi jauh secara hati. Gitu betul. Tapi anak yang jauh secara fisik tapi dekat di hati. Kata sengaja ini kan kurang ada orang bojo kula, tapi nggih tentang hati kula. Sederhana lah, bagaimana supaya bisa roh? Caranya jenengan maulid dibak memperingati kelahiran Nabi Muhammad, meneladani Kanjeng Nabi, baca sirahipun niku kaya-kaya Nabi urip, pancen urip. Jadi kan raosaken Kanjeng Nabi niku pada udah berapa abad. Tapi koyok-koyok kita sepinginannya, mulai ngeten. Semakin kemudian kita meneladani, semakin kita menelaah sirahnya, semakin merasakan masuk ke dalam hati. Ruh ini ruh. Berbicaranya ruh. Bukan sakit kemudian bicara akal, bukan sakit. Bukan sakit fisik, tapi ruh. Nah, semakin kita pelajari Kanjeng Nabi, sirah itu, kehidupan beliau, kita teladani, masya Allah, subhanallah. Semakin cinta itu akan masuk, maka disebutkan, lah kenapa kok harus mencintai Nabi melebihi dari termasuk diri kita? Jadi pertanyaan kan nggak logis. Umar bin Khattab itu kira-kira kok, maksud saya harus mencintai jenengan lebih diri saya kan Nabi? Lah gak masuk akal. Akhirnya Umar bin Khattab itu paham. Loh, hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku kabeh niku kagem umatipun. Mboten enten kagem Kanjeng Nabi piyambak. Mboten. Jenengan kersa piyambak syafaat besok di hari kiamat, tapi besok mau menuju jembatan Shirathul Mustaqim ini bawahnya penuh dengan kegelapan. Maka dalam Syekh Umar Abdul Kafi menceritakannya, kalau dalam bahasa beliau, somben wong pengen lewati jembatan Shirathul Mustaqim sing tajamnya setajam lebih dari tajam dari pisau, tipisnya lebih tipis dari rambut, itu gambarannya. Bawahnya gelap sekali. Niku wa minkum may yakuna nuruhu kal jabal. Enak wong ki mlaku jenenge cahaya sinar iki kaya gunung. Tok ora. Dadi mlakune cepet. Wa minkum may yakuna nuruhu kan nakhlah. Ana sing cahayane iki kaya gedene iki kaya wit kurma. Wa minhum may yakun nuruhu karrajulil qa'im. Ana sing cahayane iki kaya wong ngadeg, tapi naudzubillah. Kata Syekh Umar Abdul Kafi ini kalau menerangkan ada orang yang besok melewati jembatan Shirathul ini
kuwi kaya cahayane iki senter cilik sak jempolan, kadang urip kadang mati. Sesuai amale tinggale donya. Kadang urip kadang mati. Enek sing mboten dengan cahaya. Saking wedine nabi-nabi yang mau lewat, semua nabi-nabi itu doanya Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendikan ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku selamatkan, ya Allah, ya Allah umatku selamatkan. Insyaallah. Semua hidupnya hanya untuk umatnya. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang kok bisa kita diminta mencintai, Nabi melebihi diri kita. Nabi tidak mencintai dirinya, tapi lebih mencintai pada umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad SAW, sejatosipun kula panjenengan sami niku cara kasaran niku murid-murid. Kaya dene niku jenengan tuh nguripno sak senting ati ini semakin besar cinta kita dan Nabi akan dekat kepada kita. Dan tentu besok di hari akhirat kita akan dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang saya Kanjeng Nabi niku ketika disucikan lisannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisan beliau itu subhanallah. Kata mengarahkan Allah. Subhanallah. Kanjeng Nabi niku kan jenengan pasti pernah dengar namanya Abu Jahal. Abu Jahal sing sedemikian bencinya kali Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Gosok, pokoknya niku nggak ada putra jenenge Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Nah Abu Jahal itu pun kabundut. Ikrimah kan masuk Islam. Lho kata niku kan sahabat-sahabat Nabi niku ngelokno Abu Jahal, bapak Ikrimah. Napa terus Kanjeng Nabi? La tasubbu aba. Ojo mbok lokno bapak Ikrimah kuwi. Fa innahu la yasilu lil mayyit wa yu'dilil hayy. Kowe ngelokno kuwi ora teko nggone mayite. Wong wis mati. Tapi menyakiti hati yang masih hidup. Masyaallah. Ini Kanjeng Nabi. Mulanya subhanallah, lisan yang keluar itu semuanya sing saya. Dan itu bagian dari alam masyrah laka sodro ketika dadanya dibelah itu diresiki. Mulanya Kanjeng Nabi itu tidak ada dengki, tidak ada melihat orang itu bukan kebenciannya, tapi potensinya orang ini pasti ada baiknya. Mulanya Umar bin Khattab niku sak jahat-jahat wong pengen mateni Kanjeng Nabi. Malah justru ketika berbalik menjadi pemenang, menjadi penolong agama Allah. Dados nek panjenengan kok enek wong kok elek gitu. Nek jenengan boten saged nuturi, jenengan ndongaaken mawon. Jenengan ndongaaken mawon. Ampun dicacat. Wis pokoke ndongakno muga-muga berubah kelakuane. Keranten nggih ngaten niku kadang-kadang kita tanpa sadar ngelokno wong ku nek kadung nyerang kok nyun sewu. Wong nyerang iki sakjane dia sedang membuka pertahanannya untuk diserang kembali. Kula panjenengan sami niku mboten kok apik kabeh, mesti enek elek. Wong iki mesti enek elek. Jadi ketika yang ngelek-ngelek wong liya sakjane dia sedang membuka kongkon dielek-elek wong liya. Mulanya Kanjeng Nabi itu subhanallah, masya Allah. Kalau mengajarkan itu, melihat orang itu tidak selamanya orang itu akan menjadi buruk, tapi berpotensi untuk menjadi baik. Ini Kanjeng Nabi. Mulanya ketika Allah juga membersihkan matanya, mazabul basaru wa matawu. Kanjeng Nabi nggak mersani. Yang saya kadang-kadang ini ku nek kadung kotor, Pak. Ati itu ku nek kadung kotor niku ndelok wong, niku ya elek kabeh. Mboten enten ketok apike. Mulane sirine wong Jawa niku ya enten bener iki. Wong geting ora kurang panacak, wong seneng ora kurang palembono. Nek wis kadung geting niku kabeh dicacat.
Tapi nek kadung seneng kabeh dilem. Lha terus apa to? Wah, ibu nganggo klambi rupane ijo, kadung gething kok ijo desa. Ngono Bu. Tapi nek kadung seneng, lah mah to ijen seneng ngono. Kadung seneng, tapi nek kadung gething mak masyaallah. Lewat ngoten niku. Tanggane bangun omah. Nah, duit kredit ya kok. Padahal ya ora melok. Ora melok bayar ya. Ngecat omah rupane enek abang, enek ijo ning. Ono ki lewatnya tipe itu. Jodoh omah abang ijo kuning kaya pelambungan jere-jere. Ngono ki ya ora melok urun ceteng. Wong nek kadung nyun sewu, atine kotor, iki sing didelok niku elek. Mulane ten cerita subhanallah, cerita guyonan. Kakung niku esuk niku disuguhi daharan. Ngaten niku pas dilalah niki samping niki kaca, kono ki tanggane iki meme memeane tanggane. Ngono iki sing wedok ngene. Terus tanggane awake dhewe ora iso ngumbah. Rusak kabeh. Wong dipeme kok tak rusak. Sing kakung niku mendel meneng ya. Sesuk enae sarapan disugono delok to Mas. Tanggone awake dhewe iki ngumbah nggo krim apa to? Krim ekonomi to piye? Kan dirikso to piye? Kok rusak kabeh dikene. Sing kakung niku mendel kok. Sesuk niku kaget tuh. Resik gitu to. Kok dunane kan? Lah wong kuwi kocone wis tak resiki. Dadi sing rusak niku napa? Kocone. Asline niku atine sing rusak. Subhanallah. Mulane Kanjeng Nabi niku subhanallah, hatinya bersih. Kan Kanjeng Nabi niku subhanallah, tipe tiyang seorang pemimpin sing tidak hanya bahasanya menggunakan lisan, tapi bahasa tubuh. Panjenengan pirsa ketika perang Khandaq. Perang Khandaq niku disebut perang Ahzab. 10.000 lawane orang muslim yang jumlahnya itu betul sebanding. Kanjeng Nabi ini namanya manusia biasa. Lalu kemudian bermusyawarah, ini gimana kita menghadapi sekian banyak musuh. Akhirnya kemudian Salman Al-Farisi ngaten Kanjeng Nabi. Dibuat mawon parit. Nah, kene itu cara parit itu napa nggih? Oh, napa Pak? Kalen tapi mboten kalen, kalenan cilik. Napa? Jumlah, ya mirip jumlah. Karena menurut saya kalau panjangnya itu kurang lebih 5,5 kilo, besarnya itu sekitar 4 meter, dalamnya itu hampir juga 4 meter. Dan itu di musim waktu itu, musim dingin, umat Islam kekurangan makanan. Jenenge tanahnya panjenengan nek pikantuk rezeki Allah umrah mangke jenengan pirsani mawon Khandaq. Napa bekas parit dulu ketika perang Khandaq nih posisine. Kan saking tanah itu teksturnya kan dia atos bebatuan. Niku sing jenenge Kanjeng Nabi niku nderek ikut niku maju liyan. Tenggene Khandaq. Ya. Perute Kanjeng Nabi niku ditali kalih bandul watu. Sahabat Jabir niku ngerti. Berarti Kanjeng Nabi niki posisine lapar. Dene nalikane macul niku, karena kekurangan makanan, Kanjeng Nabi niku posisinya niku dibandul ditali niki karena enten bandul watu. Perutnya beliau niku yang menunjukkan beliau niku sedang lapar. Akhirnya Jabir pulang ke rumah, tanya sama istrinya, "Neng omah enek sing iso dimasak to ora?" Enten namanya gandum sekedhik kalih gadah mbek setunggal. Wis golek wedhus iki masakno. Dimasak, disembelih, lalu kemudian Jabir niku ngendikan Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi pangapunten, ampun jenengan jengger-jengger teng lintunipun, jenengan pilih mawon. Jenengan dalam aturi tenggene dalam pulau niku enten sekedhik daharan." Napa Kanjeng Nabi?
Kanjeng Nabi malah mengumumkan kepada para penggali parit, ya ahlal kondak, para penggali parit, ayo neng omahe Jabir, Jabir gawe panganan. Jabir mateng iki, wong sakmono kae. Ketika kemudian sampai Kanjeng Nabi ojo dipangan sih. Didoakan oleh Nabi Muhammad, lho Nabi niku ndak Pak, mboten dahar riyen. Ladeni sik, masyaallah. Diladeni sik sinten. Ketika kemudian didoakan dan diladeni, ternyata subhanallah ini berkaitan Kanjeng Nabi semua cukup, bahkan dengan hadis seakan-akan itu tidak tersentuh makanan yang utama ini. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah. Makanya orang yang sampai nyun sewu Pak, wong sing mau sirah Kanjeng Nabi ini mboten wong Islam kok. Lain jenengan mboten usah gumun. Tahun 1978 sing jenenge Makal Had niku nggawe buku 100 ranking tokoh paling berpengaruh di dunia. Tapi nek bosone industri itu dalam sejarah. Niku naruh pertama niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mboten wong Islam. Kenapa kok dia sampai menaruh Nabi Muhammad? Karena dia membaca secara sirahnya bagaimana Nabi Muhammad SAW berkorban bukan untuk dirinya sendiri, keikhlasan. Masya Allah. Nah ini yang perlu ditiru saking Nabi Muhammad SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, wong Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu, maka disebut nek corone istilah keren ini generalis Pak. Generalis niku apa nate jadi profesi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi nate angon wedhus. Kanjeng Nabi nate yatim. Pernah menjadi kepala keluarga. Pernah menjadi guru. Guru sing pengen contoh nggih, contoh Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu Pak. Kanjeng Nabi niku maha guru. Maha guru. Terus nek ngajari wong kalih lare alit niku lho. Kanjeng Nabi niku respect kalian arek alim. Bocah dolanan manuk, ya Umar ma fa'alan Nubair. Umar piye manukmu empret kae piye? Mata ya Rasulullah. Mati Kanjeng Nabi. Cecah cilik kan ditakoki. Mau sebagai pejabat panglima perang, Kanjeng Nabi menjadi panglima perang. Semua pedagang Kanjeng Nabi menjadi pedagang. Masya Allah, semua bisa ditiru dan pernah menjadi profesinya Kanjeng Nabi. Itu yang tidak ada. Makanya sampai wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, karena semua pernah dilakukan dan bisa ditiru. Ini yang membedakan. Maka kata para ahli itu istilah kerennya itu duplicable, itu bisa diduplikasi. Kanjeng Nabi itu saged ditiru. Kalau panjenengan menjadi seorang bapak, maka bisa meniru Rasulullah. Kalau panjenengan menjadi seorang pejabat bisa meniru Rasulullah. Menjadi panglima perang saged meniru Rasulullah. Menjadi seorang guru saged meniru Rasulullah. Jadi semua profesi pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kita mau kemudian meniru, meneladani Kanjeng Nabi napa mboten. Ketika kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya kita besok memang benar-benar menginginkan berada bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kula panjenengan sami sama-sama berusaha meneladani semampu kita. Boten kraos mun sajane. Pun dalu sama-sama meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ampun panjenengan ragu-ragu ketika ada acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Isa mawon wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Teng Al-Qur'an. Nabi Isa saja keselamatan sejahtera, dibuat selamat, ucapan selamat hari kelahiranku, hari akan kematianku, dan besok ketika aku dibangkitkan. Niku Nabi Isa. Napa malih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek panjenengan itu sampai anake ulang tahun nyun sewu. Gitu?
Jenengan gawe oleh gawe jajan cak saiki Masya Allah. Terus selamat ulang tahun terus sampai disebut. Nek cak saiki make wish. Ayo minta harapannya apa? Lu jenengan itu lho cak saiki. Lah kenapa kok ora diomongi kuwi bermasalah? Ulang tahun pernikahan itu loh sampai dirayakno gede-gedean. Anak pernikahan apa? Perak. Anak pernikahan hari ulang tahun pernikahan emas. Yang rayakno Maulidun Nabi kok ora gelem. Nyon sewu, ini contoh sederhana. Terus monggo sami-sami dalam memperingati Nabi Muhammad SAW kita niatkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan monggo kita niatkan betul untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita cakap semanten atur kula menawi enten satu atau dua pertanyaan seperti kajian rutin biasanya pun monggo dalam sumanggaken. Nek boten wonten langsung ditutup. Itu namanya. Monggo ribet atau apa kemawon. Ibu-ibu wonten. Oh, boleh. Monggo. Sewu nggih terang salat itu penting pertama kudu. Nggih. Lajeng kula niku kula ekstrim kuat tahun niku batal mboten nggih kula terus pengkae. Apa niku najis bola do kan mutawasito niku nyepeng apa? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nek putri anak niku lak panjenengan boten kategorikan kategori mahram. Tapi kalau istri kan boten mahram. Niku beda. Kalau anak boten apa-apa, tapi kalau kemudian istri niku kan kategorinya bukan mahram. Nek mazhabipun Syafi'i lho nggih. Mazhabipun Syafi'i kan batal kalau istri niku kok dikategorikan boten mahram kok kenapa enggak? Karena kan dinikahi. Gitu. Jadi sing saged dinikahi kan berarti boten mahram. Nah, niku contoh niku. Anak najis kados najis mugoladon niku nggih berarti kan termasuk di antaranya napa kotoran manusia. Niku termasuk najis mugoladon. Mutawasitoh termasuk beberapa ulama mengatakan ada yang mengatakan niku kotoran hewan di antaranya. Terus Bapak Ibu, jadi nek putri panjenengan niku berarti kategori mahram. Oh, anak tiri nggak betul. Boten juga belum jaga. Oh, kalau gimana? Nah, ibu apa? Boten batalaken. Nek anak piyambak boten, tapi nek istri batal nyun sewu. Nggih, dados nek mazhab Syafi'i memang nyun sewu kalau istri itu kan kata sing ngoten. Wong bojo dhewe kok iso batalno. Jawaban sederhanane, bojomu iki mbok kawin apa ora? Iki dikawin lah berarti dhek ora mahram. Tapi kalau anak itu kan betul boleh dikawin, wong anake dhewe. Sehingga dia tidak membatalkan. Ngaten nggih, mudah-mudahan ada manfaat. Ibu-ibu wonten yang ditambah aja monggo. Mboten wonten. Pun sami ngantuk. Ini pertanyaan saya. Sholat berjamaah dengan anak yang belum balik itu pernah ditanyakan juga ke saya di Masjid Brimo. Terus ini memang ada perbedaan pendapat. Nek saya termasuk di antara anak yang belum balik itu masuk jamaah. Lu kok saya katakan kerana Nabi pernah melakukannya.
Terus tenggene hadis niku Kanjeng Nabi diminta untuk menjadi imam. Dan di situ juga ada anak kecil. Nah dari situ menurut saya maka anak kecil itu masuk kategori juga jamaah. Meskipun dia anak kecil, walaupun pendapat yang lain ngaten. Anak selama dia belum balik, alasannya ngaten. Mulanya kenapa kemudian anak yang belum balik, anak-anak yang belum balik itu tidak kena taklif, jadi tidak masuk kategori jamaah. Tapi kalau saya secara pribadi, anak kecil itu juga masuk kategori jamaah. Menurut saya. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu dalam serat terkait dengan kitabipun pendapat di antara ulama terkait hal itu. Mungkin panjenengan monggo dipun pilih mana yang kira-kira menurut panjenengan istilahnya kuat dan saya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau anak yang belum balik itu tidak masuk kategori jamaah. Tapi kalau secara pribadi mudah-mudahan kalau memang saya salah nanti ada yang bisa membetulkan. Yon sewu karena yang namanya fatwa hukum fikih itu memang banyak pendapat ulama. Dan kula namanya nukil mawon. Kalau misalkan saya mendapatkan yang lebih kuat, maka saya mengikuti yang lebih kuat. Tapi nanti ketika kok ternyata itu menjadi kesalahan bagi saya, ya kula betulkan. Yang namanya fatwa saya ngikut pada fatwanya para ulama. Kula boten di posisi mujtahid. Posisi mujtahid itu ini pun ulama. Saya ini hanya mengikuti para ulama. Terus kalau nanti saya dapatkan yang lebih kuat lagi, kok ternyata ini lebih kuat dan memang logis argumentasinya, ya akan saya sampaikan sebagai amanah ilmiah. Terus saya mengikuti apa yang disampaikan para ulama, man qala la yadri faqad afta. Siapa yang mengatakan tidak tahu sebenarnya dia sudah berfatwa. Terus mungkin lebih jelasnya lagi, insya Allah mudah-mudahan rutinan yang akan datang nanti boten kesupen dalam sampaikan ke panjenengan dalam serat mawon supados mangke jenengan saged maos piyambak sebagai sebuah bukti amanah ilmiah. Karena begitulah ilmu. Jadi harus disampaikan sesuai dengan amanah para ulama juga. Mengatakan bahwa dan malam Maulid Nabi Muhammad SAW ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua ini betul-betul diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita tutup kanthi wasan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan shalihan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan